जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पवित्र चरनां विच महापुरुषां दे पवित्र स्थान ते विसाखी का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के इकत्तर हुई साध संगत जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र रसना द्वारा उचारे हुए 12 महा जी के पाठ आप समूह संगत ने सरवण किए ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रसना द्वारा सुनिया होया महीने का नाम आम श्रद्धालुओं का विश्वास है, गुरमुखां का विश्वास है कि जो पाठी सिंह ने रसना तो बोलिया है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने ही बोलिया है। पाठी एक स्पीकर की न्याई है, पिछे बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की चलती है। इस करके गुरसिखां का शरधावान गुरमुखां का ये विश्वास है कि जिस गुरु अर्जन देव महाराज ने ये 12 महा की बाणी अपनी रसना द्वारा उचारी है, ये असी द्वारा उन्होंने रसना तो सरवण की है। जीवन यात्रा करदियां होया मनुख नूं अनेकां वारी जीवन दे विच सुख भी आउंदे हन और जीवन दे विच कई वारी दुखों का सामना भी करना पैंदा है। सुख की भाल विच जीव जंतु पशु पंछी 84 लख जून सुख की भाल विच ही तुरे हुए हैं और दुख नूं कोई भी जून सहेड़ना नहीं चाहती और दुख की प्राप्ति वास्ते कोई भी यतन नहीं करता और बिना यतन करन तो बिना ही मनुख के नेड़े तेड़े दुख रहिंदे हैं। इन्हां दुखों की निवृत्ति करने वास्ते गुरुआं पीरां ने अवतारां ने महापुरुषां ने जीवां नूं समझाउण की कोशिश की है। भावें दूसरिया जूनां विच इस गल की समझ लगे या ना लगे पर मनुख जोनी विचों ही इन्हां जूनां विच मनुख जांदा है। अगर मनुख जोनी दे विच शुभ कर्म कर ले जाण भावें अगर मनुख दूसरी जून विच भी चलिया जावे पर कीते हुए कर्म का सुख उसनूं दूसरी जून विच भी भुगता दिता जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे कुत्ते अमीर लोगों के रखे हुए हैं, एसी कमरियां विच बैठे हैं। बहुत सारे उस जाति नाल संबंधित कुत्ते जिहड़े हैं बाहर खेतों में अजाड़ा घूमते हैं और भुख दुख का सामना भी करते हैं। दूसरिया जूनां विच भी दुख सुख हैं और मनुख के जीवन में भी दुख सुख आउंदे हैं। इन्हां दुखों की निवृत्ति वास्ते महात्मा लोगों ने एक मनुख जाति को समझाउण की कोशिश की है। अगर मनुख जाति में आके मनुख गुरुआं पीरां दे ज्ञान नूं समझ लैंदा है और समझ के उते तुरन की कोशिश करता है, अगर किसी होर जून विच भी चलिया जाए तो उसनूं उस जून दे विच भी सुख प्राप्त हो जाता है। सुख कित्थों पैदा हुंदा है और सुख का मूल की है वो भी गुरुआं पीरां ने महात्मा ने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जीवां नूं समझाउण की कोशिश की है। भी दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसण पाईए। दुनिया विच सेवा कर लवे जे गुरु नानक दे घर दी या धार्मिक पक्ष के अंदर मनुख कोई सेवा करता है उन्होंने दरगाह विच भी मरतबा मिलता है। अगर सुखों की प्राप्ति करनी है तो गुर सेवा ते सुख उपजाए फिर दुख ना लगे आए। तीजे पातशाह जी महाराज कहते हैं भाई सुख प्राप्त करने हैं गुरु की सेवा तो ही सुख प्राप्त होता है। सो इस करके समझाउण वास्ते मनुखों नूं ये त्यौहार सतयुग तो लैके चलता आ रहा है, क्योंकि त्यौहार के नाल संबंधित बहुत गल्लां जुड़ियां हुई ने
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਟਿਆਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਟਿਆਈ ਜੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਉਹ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 70 ਖੂਣੀਆਂ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੀੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਈ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੀ ਨੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਤ ਬੁੱਧੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਤ ਬੁੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 5 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ ਧੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਅਣਜਾਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕੀ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਲੀ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਲਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ, ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਾਟਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 200 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
उस सिख दे विच गुण भरन की कोशिश की। जिहड़े गुण वो चाहीदे हन, बाणी विचों अमृत कढ़ण वाले गुण, वो गुण उन्हां गुरसिखां विच भरे। जिन्हां गुरसिखां विचों गुण आए, उन्हां गुरसिखां ने बाणी विचों अमृत कढ़िया। बड़े बड़े महापुरख जिन्हां ने फिर अमृत की दात तैयार करके उन्होंने गाहां गुरमुखां नूं बख्शी है। ये दात जिन्हां जिन्हां पुरखां नूं प्राप्त हुई वो सदा वास्ते अमर हो गए। सो ये गुरु नानक देव महाराज ने 9 पातशाहियां तक मनुख के जीवन दे विच गुण भरन की कोशिश की है। ये 10वीं का पेपर सी, ये 10वीं क्लास का पेपर सी। आम दुनिया के अंदर 10वीं क्लास औखी गिनी जाती है। गुरु नानक के घर के अंदर भी 10वीं क्लास का पेपर सब तो औखा होया है। साहब गुरु नानक देव महाराज की भाई बाले वाली जन्म साखी पढ़ के देखो। पेपर हरेक युग के विच पिया है, पेपर हरेक क्लास का पैंदा है, चाहे पहली है, चाहे 10वीं है, चाहे BA MA का पेपर है। पेपर तो बिना मनुख की तरक्की नहीं कदी हो सकती। इस करके ये पेपर भी आखिरी पेपर सी। ये आखिरी पेपर नूं जिहड़े पास कर गए, बड़ी दुनिया ने पढ़ाई की, पर उस वेले सिख 5 ही पास होए। ते जिहड़े इस पढ़ाई पढ़न वाले गुरमुख, उन्होंने सतगुरु नानक देव महाराज की बख्शिश द्वारा जाके पेपर विचों पास होए। गुरु नानक देव महाराज ने अपनी रचना द्वारा अजिते रंधावे की गोष्ठ में ये बचन लिखिया है। साहब कहन लगे, बच्चा जित्या जदों गुरु सतयुग के अंदर प्रगट होया, उस वेले आखिरी पेपर जिद्दां ये आखिरी पेपर सी, उस वेले आखिरी पेपर गुरसिखां नूं जदों पाया, उस वेले तकरीबन 15 करोड़ सिख गुरु के मगर लगे। 15 करोड़ सिख नूं एक परचा पाया गया, क्योंकि जिस सिख के अंदर गुरु का प्रति विश्वास नहीं, वो सिख गुरु तो कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकता। जिस सिख नूं ये विश्वास है सतगुर मेरा मार्ज वाले, सतगुरु जिहड़ा है पूर्ण है, परमेश्वर स्वरूप है, वो जीवां नूं मार भी सकता है ते जीवां नूं जिउंदे भी कर सकता है। ये मनुख का विश्वास है। उस विश्वास के अनुसार जिहड़े गुरमुख उस पेपर विचों पास हो गए, क्योंकि जिन्होंने विश्वास ही पास हो ही होए, दूजे पास नहीं होए। सतयुग में पेपर पाया 15 करोड़ जदों सिख गुरु के मगर लग्या, बड़ी दुनिया गुरुद्वारियां तीर्थ स्थानां ते घुमदी नज़र आवेगी, बड़ी दुनिया सेवा करती नज़र आवेगी। अपनियां वख-वख मन दीयां भावना अनुसार, मन दीयां मंगां दे अनुसार मनुख गुरुद्वारे धार्मिक स्थानां ते सेवा करते हैं। बहुत थोड़े पुरखां की इच्छा होवेगी, जिन्हां दी इच्छा है मैं अपने जीवन दे विच अपनी आत्मा नूं उच्चे मुरातबे ते लैके जाना है। ये आत्मा परमेश्वर के नेड़े लैके जानी है। जिहड़ा परमेश्वर दिसदा नहीं है, उन्होंने देखण वाली निगाह बनाउणी है। सतयुग में 15 करोड़ नूं उस वेले पेपर पाया। पेपर की पाया? पेपर तो वह भी औखा ही सी। उस वेले हाथी मार के वह छोटा छोटा मांस कड़ाहे दे विच पा के रिन्निया और हुक्म किया 15 करोड़ नूं जिन्हों हाथी मेद जग गैंडा मार होम जगिए देवतियां की बाणे। उन्हां समयां विच ये जग करते हुंदे सन। जग ये नहीं कि जानवर मार दिता तो मुड़ के मर गया, उसकी मौत हो गई, इस तरह नहीं सी। जानवर मार के उहदियां हड्डियां इकट्ठियां करके, उहदा चमड़ा इकट्ठा करके, उहदे ते वेदां दा मंत्र पढ़ते सी, जानवर मुड़ के खड़ा कर दिंदे सी। वो जानवर की मौत नहीं सी हुंदी। ये पूर्ण महापुरख की निशानी है कि पाप कर्म तो ही होया जदों जीव मर गया, उसकी जीव आत्मा विचों निकल गई, मुड़ के शरीर नहीं प्राप्त होया। जिहड़ा समर्थ गुरु है शरीर में जदों मर्जी मुड़ के दे सकता, जदों मर्जी खो सकता, उसकी मर्जी है। हाथी छोटा छोटा करके रिन्निया गया। 15 करोड़ नूं हुक्म किया भाई एक हाथी खाओ, तो जिहड़ा खावेगा गुरु का हुक्म मन्नेगा, हुक्म मन्निया होवे प्रवान का खसमे का महल पाई सी। भाई जिहड़ा हाथी खावेगा गुरु के परचे विच पास हो जाएगा। पर उस वेले 10 करोड़ ने उस हाथी खाण तो इनकारी हो गए। 5 करोड़ सिख रह गए जिन्हों ने गुरु ते विश्वास किया और हाथी खाधा। और जिहड़े 10 करोड़ सन उन्हां दे सामने खड़ियां ते हाथी का मांस लिआंदा, हड्डियां लिआंदियां इकट्ठियां करके वेदां दे मंत्र पढ़ के हवन जग करके हाथी मुड़ के जिउंदा खड़ा कर दिता।
और 5 करोड़ पास हो गए, 10 करोड़ फेल हो गए। वो 10 करोड़ ने मुड़ के फिर हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज भुल हो गई है, मुड़ के माफ़ी बख्शो। कहन लगे भाई पेपर एको ही हुंदा है, पेपर जब लीक हो जाए दोबारा पेपर नहीं हुंदा। हुण अगले युग ते बारी आवेगी, सतयुग का समा खत्म होया। वो ही सिख जिहड़े 10 करोड़ फेल होए सन, उन्हां दे विच 11 करोड़ होर रल गए। 21 करोड़ सिख गुरु दे मगर लग्या। 21 करोड़ नूं जिस वेले पेपर पाया, उस वेले गैंडा मारिया गया, गैंडे का मांस रिन्निया गया। यही बचन फिर किया 21 करोड़ नूं, भाई गैंडा खाओ, गुरु का बचन मनो, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। ये पेपर गुरु नानक देव महाराज ने भी पाया सी, भाई लैणिया मुर्दा खा ला। सत बचन जी पहला होर गुरसिखां ने भी कहा भाई मुर्दा खा लो, वो इनकारी हो गए। इत्थों गुरु ते विश्वास प्रपक पेपर है, गैंडा मारिया गया, भाई गैंडा खा लो, ये गुरु का हुक्म है, जिहड़ा खावेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। पर उस वेले 21 करोड़ विचों 7 करोड़ ने घोड़ा खाधा, गैंडा खाधा, तो 7 करोड़ के विच 14 करोड़ फिर परम गए। वो 14 करोड़ ने जदों फिर गैंडा खड़ा देखिया, गुरु की समर्था देखी, गुरु विच पावर देखी, पे गुरु जिन्हों मर्जी जीवदा कर सकता है, जिन्हों मर्जी मार सकता है। उस वेले उन्होंने कहा महाराज हुण सानू माफ़ी बख्शो। कहण लगे भी अगले युग ते बारी आवेगी। अगला युग आया द्वापर युग। द्वापर युग दे विच घोड़ा मेद जग किया, घोड़ा मारिया गया। घोड़ा मार के 36 करोड़ सिख गुरु दे मगर लग्या। वो भी बिचे रल गए 14 करोड़ भी, ते विच होर रल के 36 करोड़ सिख गुरु मगर लग्या। उस वेले घोड़ा जिन्हां ने खा लिया पास हो गए, तो 36 करोड़ के विचों तकरीबन 15 करोड़ ने घोड़ा खाधा, 21 करोड़ फिर परम गए। साहब गुरु नानक देव महाराज की बचन है, पढ़ के देख लियो। वो गुरु नानक देव महाराज बचन करते हैं, कहते जित्या हुण आया कल युग, पेपर इस युग में भी पवेगा। हुण सिख जिहड़ा 96 करोड़ सिख गुरु के मगर लगेगा। आम निहंग सिंह लिखते हैं 96 करोड़ी। 96 करोड़ी का मतलब यही है कि 96 करोड़ सिख गुरु के मगर लगेगा। सतगुरु नानक देव महाराज कहते बच्चा जित्या, देखण नूं सिੱਖੀ बहुती होवेगी पर नरकां दे अधिकारी बहुते होणगे। कहते अगे तो मारिया जांदा सी पशु, हुण बंदा मारिया जावेगा। गुरु बड़ा भारी सांग वरतेगा, सारी सिੱਖੀ परम जावेगी। गुरु सिर की मंग करेगा। उस वेले 5 सिख पास होणगे, उन्हां 5 दे मगर लग के फिर होर बहुत दुनिया का उद्धार होवेगा। सारी दुनिया के सामने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने, औरंगजेब दे जसूस अजमेर चंद ने, ਉਹਦਾ नाम उस वेले अजमेर सिंह सी, उन्हें अज जब CID औरंगजेब नूं दित्ती और उन्हें दसिया कि 5 बंदियां दे सिर मेरे सामने वड्डे है और 5 बंदियां दे सिर उन्हें मुड़ के जिउंदे कर दिता है। और साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने 5 बाणियां पढ़ के उस पानी दे विच दृष्टि पा के उस पानी नूं अमृत बनाया। ना तो हुण समर्था किसी दी पताल नूं जाणदी है, ना समर्था किसी नूं देवलोक में जाणदी है। एक सौखा तरीका दसिया बाणी विचों अमृत कढ़ना, वो भी हरेक बंदा नहीं कढ़ सकदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण होने चाहिए आ, जिन्हां गुणां करके जिद्दां सियाणा बंदा दुੱਧ चों मक्खण कढ़ण वाले विच गुण हुंदे आ, इस तरह भाई बाणी विचों अमृत कढ़ण वाले पुरखां विच भी गुण हुंदे आ। हरेक बंदा नहीं बाणी विचों अमृत कढ़ सकदा। पहली गल तां अपने आप नूं अमृत दा रस नहीं आउंदा, बाणी पढ़दे हां। ਜਿਹਨੂੰ आप बाणी विचों रस नहीं आउंदा, दूजे नूं रस दे नहीं सकदा, ना कदी दवा सकदा। ਜਿਹਦਾ अपने अंदर रस पैदा हुंदा, ਉਹਦਾ रस कुदरती रस उस रस ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। उस वेले 80,000 का इकट्ठ दसिया आनंदपुर साहब की पवित्र धरती से। 80,000 के इकट्ठ के विचों 5 सिख उस वेले पास होए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰਚੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, बड़े बड़े महापुरुष दमदमा साहब साबो की तलवंडी संत महाराज जी भी जाया करते सन। उत्थे बड़ा बड़ा इकट्ठ होया करता सी। एक बारी जो गुरुद्वारा जंडसार साहब विखे जिहड़ा खूह संत महाराज जी हरखो वालियां ने लवाया सी दमदमा साहब, उत्थे साधुआं इकट्ठ होया सी। उत्थे उस इकट्ठ दे विच बड़े बड़े महापुरुष संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले, बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले, बाबा चंदा सिंह जी कटू वाले, संत महाराज जी हरखो वालिए, बाबा बिशन सिंह जी नंगल वाले, होर बड़े बड़े कमाइयां वाले वस्ता वर्गे महापुरख वाले बैठे सन। और उत्थे बैठिया ये विचार चली भाई जीव का भला किस तरह होवे। सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी विचार दसी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी रसना द्वारा वो विचार सरवण कराई। बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वालियां ने भी अपने बचन दसे। उसकी प्रधानगी बाबा चंदा सिंह जी कटू वाले करते सन। उसते तो बाद किसी गुरमुख ने बाबा चंदा सिंह जी ने कहा कि एक महापुरुष हरखो वालिए भी आके बैठे हुए, उन्होंने भी वचन भी सुन लो। ये महापुरुष परे बैठे, कहते कित्थे बैठे आ? कहते वो परले पासे थले कमाद की खोरी विछाई हुई सी, उहदे उपर चादर विछा के बैठे सन। क्योंकि जदों जाते ही साधुआं तो नीवें होकर रहिंदे सन। साधु का सत्कार इन्ना करते सी, अपने तो उच्चे थैं बहालते होंदे सन। फिर बेनती करके उन्होंने महापुरुषों को सद्दिया तो उस वेले बाबा चंदा सिंह जी कटू वालियां ने बेनती की कि महाराज तुसी भी बाबा आया सिंह जी महाराज के चरणों में रह के दात प्राप्त की है, तुसी भी अपने जीवन का तजर्बा कोई दस दिओ जे जीव का भला किस तरह होवे। उस वेले संत महाराज जी हरखो वालियां ने यह बचन किया। उन्होंने जीवन में एक गल लिखी हुई है कि कहन लगे दास का बच्चा है, थोड़े महापुरखों के बचन सरवण करने वास्ते हाजिर होया है। दास का एको ही तजर्बा है जो बाबा आया सिंह जी महाराज की संगत में रह के प्राप्त किया है। वो तजर्बा है जिन्ना चिर इस जीव नूं किसी संसार तो टुटे हुए महापुरुष की संगत प्राप्त नहीं होंदी, उन्ना चिर जीव का भला नहीं हो सकता। जिहड़ा महापुरुष आप संसार तो नहीं टुटिया, दूजियां नूं तोड़न दे समर्थ नहीं हुंदा। जिन्हों आप अवस्था नहीं मिली, दूजे नूं अवस्था देण दे समर्थ नहीं हुंदा। कहण लगे जिहड़ा किसी संसार तो टुटिया होया महापुरुष, मोह ममता तो उत्ते उठिया होया महापुरुष, जिन्ना चिर तरस खा के जीव का भला नहीं करदे, इहदा भला नहीं हो सकता। उस वेले महापुरुषों ने ताड़ी मार दी। कहण लगे भाई ये अखीर ते फैसला है, बाकी ठीक है दुनिया के अपने अपने तजर्बे ने, पर किसी महापुरुष की संगत तो बिना मनुख अवस्था ते नहीं कभी भी पहुँच सकता। सो उन्हां महापुरुषों के पवित्र स्थान ते तुसीं विसाखी का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते आए हो। थोड़े समय वास्ते विचार करनी है जो संग्राम के महीने की विचार पिछले महीनों की तरह ये मर्यादा है कि पहला जो गुरु अर्जन देव महाराज ने अपनी पवित्र रसना द्वारा उचारिया होया संगत प्रति उपदेश है, जग्यासुआं प्रति उपदेश है, मनुख नूं
ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਣ ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਖਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਸਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ 100 ਜਨਮ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਭਾਈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਦੀਨ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਗਡਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਲ ਦੀ ਸੂਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਚੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ। ਜੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਝਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਟੋਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲਾ ਪਰੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਪਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਪਾਠ ਜਾਂ 4 ਪਾਠ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 22-23 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹਰ ਬਨਾਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ। ਕਈ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੇ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਵੱਧ ਗਈ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕੋ ਕਬਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਰਗਾਬੀ ਦੇ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਹੀ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉਂ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਪ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਉਹ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਹੁੰਦੀ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਹ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝੇ ਅਕਰਖੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ,
ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਯਮ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਹਾ ਪਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਇਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੰਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ BA ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਪੰਨ ਰਾਹ 'ਚ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ, ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਬਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਇਆ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਧਰਮ ਬੌਲਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬੌਲਦ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਖੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ, ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹਲਾਲ ਖਾ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जी जो मारे हैं जोर कर कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़ है तो होएगा कौन हवाल। कहते भाई अगे जाके हिसाब पूछा जाऊगा। जिन्हों हलाल कहने हैं जीव में जोर करके बन के ही मारते हैं, उन्होंने छड़ के तो नहीं मारते, चाहे झटका चाहे हलाल है। जिहदे अंदर दया खत्म हो गई धर्म खत्म हो गया, जिहदे अंदर धर्म खत्म हो गया उहदे अंदर सारा कुछ ही खत्म हो गया। प्रभ न अबर ना कोई प्रीतम चरनी जो लगे तिन की निर्मल सोए। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ गए, उन्हां दी महिमा, उन्हां दी उस्तत, उन्हां दी शोभा निर्मल ही है, उन्हां दी सिफत सलाह निर्मल ही है। उन्हां दी सिफत सुन के भी मनुख तर जाते हैं, उन्हां दी शोभा सुन के मनुख तर जाते हैं। तिन की निर्मल सोए, तां सतगुरु जी ने प्रीतम चरनी जो लगे तिन की निर्मल सोए। नानक की प्रा बेनती प्रा मिलो प्राप्त होए। गुरु नानक साहब महाराज कहते सच्चे पातशाह मेरी बेनती है, तुसी किरपा करके थोड़ा मिलाप वास्ते तुरे होए। नानक की प्रा बेनती प्रा मिलो प्राप्त होए। बैसाख सवा तां लगे तिन की निर्मल सोए। उन्हां महीना मनुखा विसाख का महीना शोभनीक है, जिन्हां मनुखा की शोभा, जिन्हां दे चाल चलन सिफत सलाह, जिन्हां दी उच्ची सुची है, उन्हां पुरुषां नूं विसाख का महीना शोभनीक है। ये विसाख के महीने की होर भी महानता है। ऐस 21 विसाख नूं तकरीबन 3 मई बनता। 3 मई वाले दिन इस स्थान पर महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता। पिछले सालों भी मनाया सी, इस साल भी मनाया जाएगा। तकरीबन रात को 2 मई वाली रात को इत्थे 2 बजे भोग पाए जाते हैं।
ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ, ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਵਿਸਾਖ 1899 ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸਰ ਰਾਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮੰਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਭਨੀਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕੇ ਜਾਪੂ ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 21 ਵਿਸਾਖ ਤੇ 3 ਮਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਐਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।